તમે જોઈ રહ્યા છો વિડિયો લેક્ચર વિથ યુપીઈટી મહિલા સાયન્સ કોલેજ ત્રોલ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં બે રિએજન્ટ આપણે ભણ્યા હતા. પેલો લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ, બીજો લેક્ચર સોડામાઇડ, જેમાં આપણે એકને ઓર્ગેનિક રિએજન્ટ કીધેલું હતું and second one is known as a inorganic reagent. That means lithium aluminum hydride is a organic reagent and sodamide is an inorganic reagent. In that case, the sodamide is work as a very strong base. Question એક એવો આપેલો કે સોડામાઇડ નો એક્ચ્યુઅલ રોલ રિએક્શન માં શું થાય, જેમાં ઘણા બધા આપણે એની રિએક્શન જોયેલી હતી. સેમ લાઈક લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડમાં પણ જોયેલી હતી. હવે એવી જ રીતે તેનાથી આગળ નેક્સ્ટ રિએક્શન આપણે ખબર છે એ મુજબ 502 ચેપ્ટર નંબર 1 ટોટલ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે. રિએજન્ટ, રિએક્શન એન્ડ રીઅરેન્જમેન્ટ. There are 3 types of name reaction are present in our chapter or included in our syllabus. First name reaction is and Estalt reaction and Estalt name reaction, or second name of this reaction is higher homologous reaction. And Estalt reaction or the higher homologous reaction. First of all, we discuss about the what is higher homologous reaction. That means first question is that what is homologous? Homologous 11 સાયન્સ એક શબ્દ આપે તો એક આખી ટર્મિનોલોજી, એક આખી ડેફિનેશન આપેલી. સમાનધર્મી. સમાનધર્મી શ્રેણી એટલે શું? ત્યારે આપણે સમાનધર્મી, that means homologous. એનો મતલબ એવો થાય કે જે સબસ્ટ્રેટ નો હું આ રિએક્શનમાં યુઝ કરીશ એના કરતા એક કાર્બન વધારે પ્રોડક્ટમાં મળશે. One more carbon atom are present in a product. Next question is that which substrate, which starting material will used in this name reaction? This name reaction is for carboxylic acid. Suppose in first step we use CH3COOH. So which type of product form? Here we discussed about the higher homologous name reaction and ester. એટલે કે હું જ્યારે સબસ્ટ્રેટ તરીકે CH3COOH નો ઉપયોગ કરીશ ત્યારે પ્રોડક્ટમાં મને એક વધારે કાર્બન CH3CH2COOH, or also we can say that next higher homologous. એના પછીનો કોકને એમ થશે બે કાર્બન એડ કરવા તો આની વળી રિએક્શન કરી તો આને ધ્યાનમાં રાખીને બે કાર્બન દે, પણ આના માટે તો કેટલા કાર્બન દે ભાઈ? એક જ થાય છે CH3CH2COOH. એટલે આ જે CH2 ગ્રુપ એડ થયું એને આપણે શું કહેશું? હાયર હોમોલોગસ કહેશું. What is the difference of atomic mass unit in between a substrate as well as product? Atomic mass unit, AMU, full form is atomic mass unit. આ બંને વચ્ચે કેનો તફાવત જોવા મળે છે? CH2 નો તફાવત. The difference between the substrate and product is CH2. That means what is the atomic mass of carbon? 12 plus what is the atomic mass of hydrogen? Here two hydrogen are present. That means one hydrogen
atom have a 1 gram per mole or 1 AMU. So, how many hydrogen? There are 2 hydrogen. So 12 plus 2, that means total 14 AMU નો તફાવત in between the substrate and the product. So now, second question is that what is basic scheme? What is basic scheme for the and ester reaction? Second name, higher homologous reaction. Basic scheme શું થાય? Which type of reagents? Which type of reagents are required for the and ester name reaction? First of all, substrate તો હમણાં જ નક્કી કર્યો ભાઈ. RCOOH reagent એટલે આ એરા ઉપર કયા પ્રક્રિયકની કયા reagent ની જરૂરિયાત રહે? First of all, SOCl2 thionyl chloride પેલું શું હશે? SOCl2, that means SOCl2 નું નામ સાઈડમાં લખતા જઈએ. SOCl2, that means thionyl chloride. What is oxidation step of sulfur in thionyl chloride? Cl sulfur નો શોધવો છે, that means X plus oxygen minus 2 Cl. એક Cl નો minus 1 હોય એવા કેટલા Cl છે? 2. That means minus 2 equals to 0. So sulfur have a plus 4 oxidation step in SOCl2. So in first step or the first reagent is thionyl chloride. Now second reagent CH2N2, 2 equivalent. That means here the 2 moles of CH2N2 are required for the and ester reaction. What is the name of CH2N2? In general terms, for the nitrogen, we can use azo word. That means the IUPAC name of nitrogen is azo. But here we have a CH2N2. How many carbons are present in CH2N2? Only 1 carbon atoms are present. How many nitrogen? 2 nitrogen atoms are present. That means if there is 1 nitrogen atoms are present, then we use azo. But here 2 nitrogen are present, so the name of particular compound will be diazo. So the name of CH2N2 is diazomethane. What is structural formula? CH2N triple bond and carbon have a negative charge. This nitrogen have a positive charge. Here the CH2N2 is work as a nucleophile as well as base. First most important point જેનો આપણે મિકેનિઝમમાં યુઝ કરવાનો છે, ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે યુઝ થાય છે as well as the બેઝ તરીકે પણ છે, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. So the 2 moles of diazomethane are required. Now third point, which reagent also we can use? The third reagent is Ag2O in the presence of Hmu, silver oxide, or also we can write Ag plus in the presence of Hmu. કોઈ પણ બે માંથી એક લખી શકે, Ag plus or Hmu, Ag2O and Hmu, and last and fourth reagent is H2O. So the particularly 4 reagents are required for the and ester reaction.
Now the product will form RCH2COOH. Suppose we can use CH3COOH as a starting material. So here product will form CH3CH2COOH. That means ethanoic acid will converted into how many carbon atoms are present in this product? 1, 2 and 3. Form propanoic acid. These are the basic scheme for the unester reaction. Now we can show the what is the mechanism for unester name reaction. મિકેનિઝમ કઈ રીતે ઓપરેટ કરવી, કઈ રીતે મિકેનિઝમ બનાવવી, એ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. આર સી ડબલ ઓ OH પેલા સ્ટેપમાં ભાઈ તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો SOCl2 thionyl chloride. This is the chlorinating agent. શું કામ કરે છે ભાઈ? ક્લોરિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. તો જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે it converted into a SOCl. That means in first step acid chloride, in first step acid chloride will form as a product. Okay, chalo. In next step we are using 2 moles of diazomethane. ત્યારે કીધેલું હતું ભાઈ ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે વર્ક કરે છે અને બેઝ તરીકે વર્ક કરે છે. આ સ્ટેપમાં CH2N2 જે છે એ ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે વર્ક કરશે અને કાર્બોનિલ ગ્રુપ ઉપર ન્યુક્લિયોફિલિક એટેક કરશે. ન્યુક્લિયોફિલિક એટેક, that means ન્યુક્લિયોફિલિક એડિશન reaction. Step number 2 nucleophilic addition reaction. Negative charge આ કાર્બોનિલ કાર્બન કે જેની પાસે પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ છે એના ઉપર એટેક કરશે, બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન એક્સેપ્ટ કરશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ થઈ ગયું nucleophilic addition reaction. But Cl is a good living group present in acid chloride here. This Cl is a good living group. So oxygen will donate back their electron to carbonyl carbon and the good living group live from the acid chloride. So in the second step product will form R C double bond O, Cl replace થઈ ગયો કેના વડે? CH2N2 વડે. That means N triple bond N. ચાલો સ્ટેપ નંબર 1 આ એક મિકેનિઝમ થઈ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે જોઈએ એ રીતે કે RCH2N2 છે એના 1 મોલનો યુઝ આપણે કરી લીધેલો. નાઉ ઇન સેકન્ડ સ્ટેપ એસિડિક પ્રોટોન છે એ અહીંયા CH2 પાસે પ્રેઝન્ટ છે તો શું થશે? બીજો મોલ CH2N2. હવે આ બીજો મોલ જે છે એ બેઝ તરીકે વર્ક કરશે તો આ પ્રોટોન ને પોતાના તરફ ખેંચી લેશે. આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોને એક્સેપ્ટ કરશે? કાર્બન એક્સેપ્ટ કરશે. તો જો જોઈએ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું બન્યું? R C ડબલ બોન્ડ O CH એના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ N ટ્રિપલ બોન્ડ N પ્લસ. હવે ખાસ ધ્યાનથી સમજજો આના પછીનું જે સ્ટેપ છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. અહીંયા રેઝોનન્સ જોવા મળે છે. નેગેટિવ સિંગલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ, આ બોન્ડ આને ટ્રાન્સફર થયો, આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજને મેળવી લીધેલા, પણ એનાથી કઈ ફેર પડતો નથી. હિયર ધી alkyl shift will be observed and N2 will remove.
This shift is known as a the carbon have a partially positive charge and alkyl group have a negative charge. So first એક તો હું નામ આપી શકું alkyl shift. First name is alkyl shift. સેકન્ડ નેમ અથવા તો મારે એને બીજું કેવું હોય નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે હું એને બીજું નામ આપી શકું એન આયોનો એનાયન ઉપરથી એન આયોનો ટ્રોપિક શિફ્ટ અથવા તો મોસ્ટ આઈએમપી આ જે રીઅરેન્જમેન્ટ થયું એને કહેવામાં આવશે વુલ્ફ રીઅરેન્જમેન્ટ. એને શું કહેવામાં આવશે? વુલ્ફ રીઅરેન્જમેન્ટ. તો માઇનસ શું થયું ઇનટુ. ચાલો જોઈએ આનું સ્ટ્રક્ચર બનાવી. બેઝિક સ્ટ્રક્ચર શું ફોર્મ થાય છે પેલા જોઈ લઈએ. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે શું છે? કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે સી ડબલ બોન્ડ ઓ છે. આટલો પાર્ટ આપણે લખી લીધો. હવે કાર્બન કાર્બન જે છે એ સિંગલ બોન્ડ હતો એ કેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો? ડબલ બોન્ડમાં. તો આ ડબલ બોન્ડ કરી નાખ્યો કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચેનો. સોરી, ચાલો નેક્સ્ટ. આ કાર્બન સાથે હવે બીજું શું જોડાણું? આર. આ આર નું માઇગ્રેશન થયું અને આ CH વાળા કાર્બન સાથે જોડાણું. ઇટ મીન્સ આ હજી આ કાર્બન સાથે જૂનો H2 છે. જો સી ડબલ બોન્ડ ઓ ખાલી હોય તો એને કીટોન કહી છે. કીટોન જ કહી છે ને. સી ડબલ બોન્ડ ઓ અને બંને વેલેન્સી જો કાર્બનની હોય તો એને કીટોન કહેવામાં આવે. અહીંયા તો કાર્બન સાથે ડબલ બોન્ડ છે તો આ જે ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ થયો એને નામ આપશે કીટ પ્લસ આલ્કીન. ધેટ મીન્સ કીન. એનું નામ શું થશે? કીટીન નામ થશે. હવે આ કીટીનનો ઉપયોગ કરીને ઘણા બધા નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ બનાવવાની રહેશે. તો વિડિયો પોઝ કરી સૌથી પહેલા આટલી મિકેનિઝમ છે લખી લેજો. ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ વધી કે કીટીનમાંથી કઈ રીતે એસિડ મેળવી શકાય. કીટીનમાંથી કઈ રીતે એસિડ મેળવી શકાય. ચાલો લાસ્ટ સ્ટેપમાં આપણે પ્રોડક્ટ મેળવેલી કીટીન ઇન્ટરમીડિયેટ એઝ એ આર CH ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ પાર્શિયલી નેગેટિવ ચાર્જ. જ્યારે આની H2O સાથે રિએક્શન કરતી H2O ધેટ મીન્સ H પ્લસ અને બીજું શું થશે? OH માઇનસ થશે. H2O સાથે જ્યારે રિએક્શન કરશું ત્યારે આ H પ્લસ છે કેના ઉપર એટેક કરશે? અહીંયા પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ, અહીંયા પાર્શિયલી નેગેટિવ ચાર્જ. તો H પ્લસ છે એ આ કાર્બન સાથે H પ્લસ જોડાશે. OH માઇનસ છે એ કયા કાર્બન સાથે જોડાશે? જો H પ્લસ આ કાર્બન સાથે જોડાશે આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન કોણ એક્સેપ્ટ કરી લેશે? કાર્બન. તો જોવો જોઈએ R CH સાથે શું જોડાણું? H CH2 C ડબલ બોન્ડ O તો હતા અને પાછો આ કાર્બન સાથે શું જોડાણું? OH માઇનસ. જોવો જોઈએ સ્ટાર્ટિંગમાં એક કાર્બન વાળા એસિડ નો ઉપયોગ કર્યો. આમાં એક એક્સ્ટ્રા કાર્બન એડ થઈ ગયો એટલે આને શું કહેવામાં આવશે? હાયર હોમોલોગસ ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. શું કહેશે? હાયર હોમોલોગસ ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ચાલો નેક્સ્ટ. સપોઝ કોઈને એવું છે સાહેબ મારે આની રિએક્શન છે એ આલ્કોહોલ સાથે કરાવી છે. આલ્કોહોલ RO માઇનસ બે અલગ અલગ રીતે મિકેનિઝમ વર્ક થાય. RO માઇનસ અને H પ્લસ. વળી પાછો H પ્લસ કેની સાથે જોડશું? CH સાથે. તો RCH2 C ડબલ બોન્ડ O તો હતું. હવે ઈ કાર્બન સાથે બીજું શું જોડાણું? OR. ક્યુ ફંક્શનલ ગ્રુપ મળ્યું? આટલું કંઈક મળ્યું જોવો જોઈએ કે જેને શું કહેશે? એસ્ટર. ચાલો નેક્સ્ટ. અમોનિયા સાથે સપોઝ કોઈને રિએક્શન કરવી છે
NH2 માઇનસ અને H પ્લસ. H પ્લસ તો ખબર જ છે, RCH2 C ડબલ બોન્ડ O. તો NH2 માઇનસ કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાશે અને શું મળ્યું? નવું જે ફંક્શનલ ગ્રુપ મળ્યું એ કયું મળ્યું? એમાઇડ. So with the help of R ester name reaction, the product is converted into a higher homologous of carboxylic acid, but as well as it converted into a ester and the amide. So higher homologous of ester are formed and higher homologous of amide also are be formed, but the last reagent will be changed. If in starting mechanism or starting reaction, if we start the reaction with the H2O, then the acid form. If we start the reaction with the alcohol, then the ester form, or with ammonia, it gives the amide. So these are the scheme as well as the mechanism of R-ester reaction. Now, next portion is what is basic application of R-ester reaction? What is? In which case we can use the R-ester name reaction? First one, 5-member ring with the oxygen. આનું નામ થાય ફ્યુરાન. ખાલી આમને લખું ને તો નામ થાય ફ્યુરાન. But if here we introduce the carboxylic acid as a functional group, then this is known as a 2-fluoroic acid. 2-fluoroic acid તો આપણે ખબર જ છે, ડાયરેક્ટલી આ બધા રિએજન્ટ લખી નાખો. SOCl2, બીજા સ્ટેપમાં CH2N2 છે. how many moles we taken in the above name reaction? 2 moles of CH2N2 required. In third step, Ag2O in the presence of H-. In fourth step, H2O in the presence of H+. That means acidic hydrolysis take place. જોવો જોઈએ તો આની પ્રોડક્ટ શું બનાવશું ભાઈ? COOH. ક્યાં COOH છે? ત્યાં વચ્ચે H, CH2COOH એડ કરી દેવાનો, એટલે કે COOH ની આગળ એક CH2 એડ કરી દેવાનું થાય. આનું નામ શું થશે? આટલાને ફ્યુરાઇલ કહેવાય. કયા કાર્બન ઉપર ફ્યુરાઇલ છે? બીજા નંબર પર 2-fluoride acetic acid. શું નામ થશે? 2-fluoride acetic acid. ચાલો નેક્સ્ટ મિકેનિઝમ, સોરી નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન. સપોઝ benzoic acid we can use as a starting material. Same reagent are applied on this substrate, then it converted into, શું કરવાનું ભાઈ? COOH છે એની વચ્ચે CH2 COOH એડ કરો. આનું નામ શું કીધું? benzoic acid. 1,2-2-phenyl ethanoic acid. બે અલગ અલગ એપ્લિકેશન આપણે જોયેલી. 2-phenyl ethanoic acid. હવે જો એનાથી આગળ નેક્સ્ટ વધીએ તો એપ્લિકેશન છે એ તમે તમારી રીતે કોઈ પણ સબસ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકો છો. એવું નથી કે આ બે જ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કર્યો એટલા માટે બે જ એપ્લિકેશન એની થાય, ઘણી બધી બીજી એપ્લિકેશન થાય. પણ સિમ્પલી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ભાઈ COOH એની વચ્ચે શું એડ કરવાનું થશે? CH2 એડ કરવાનું થશે. આ નેમ રિએક્શનને શું કહેવામાં આવશે? આર્ટ એસ્ટર્ટ નેમ રિએક્શન. ઓકે, તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ. હવે જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એમાં આપણે બીજી નેક્સ્ટ નેમ રિએક્શન છે એનું સ્ટડી કરશું. જય હિન્દ, અસ્તુ.